نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عید میلاد النبی، داتا کی آمد، داتا کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سوائے حضرت بہلول نانا کون دے. ہم اور آپ میلاد شریف، میلاد النبی یعنی اپنے نبی، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کو 1,00,000 یا 2,00,000 24,000 آئے. کتنا ہے بولے؟ کم و بیش 1,00,000. سب سے آخری نبی کی امت میں پیدا ہوئے. نبی ہوتے کون ہیں؟ نبی ہوتے کون ہیں؟ نبی پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ خدا کا میسج، خدا کا پیام، خدا کا سندیش خدا کے بندوں تک پہنچانے والے کو پیغمبر بولتے ہیں. خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک پہنچانے والے کو پیغمبر بولتے ہیں. پیغمبر ہوتے کیسے ہیں؟ طاقت میں سب سے زیادہ، طاقت میں سب سے زیادہ، خوبصورتی میں سب سے زیادہ، پاور میں سب سے زیادہ، اختیار میں سب سے زیادہ. آج ایک انسان کا دوسرے انسان پر پاور تو چلتا ہے، اختیار تو چلتا ہے، مگر قربان جاؤں اس آمینہ کے لال پر جن کو اللہ نے وہ اختیار دیا، وہ پاور دیا، وہ شکتی دیا کہ جن کی حکمرانی زمین پر صرف انسانوں ہی پر نہیں، جانوروں پر ہی نہیں. آج انسان آسمان پر چمکنے والے لاکھوں میل دور جو سورج ہے اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، چاند کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، آسمان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. زمین پر فرق بوز جو پہاڑ جمے ہوئے ہیں اس کی طاقت اور اس کی وزن کا طاقت کوئی نہیں لگا سکتا. سمندر میں جو پانی ہے اس کی جو طغیانی ہے، اس کی جو تہہ ہے، اس کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. لیکن یاد رکھے ان تمام جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے سب اپنے اندر بے شمار طاقت لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. لیکن ان سبوں پر اگر کسی کی حکمرانی چلتی ہے، اللہ نے اگر ان سبوں پر جس کی حاکم بنایا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، وہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے. کیونکہ یہی وہ سورج ہے جب ڈوب رہا تھا، ڈوب چکا تھا، اپنی اس انگلی کے اشارے سے جب اپنی انگلی کا اشارہ کیا، اے سورج نکل جا، تیرا اختیار تو ہے ڈوبنا لیکن میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو نکل جا. تو ڈوبا ہوا سورج محمد کے ایک انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج نکل آیا. ڈوبنے لگا تھا، ڈوبنے لگا تھا. میرے آقا نے فرمایا اے سورج تو اپنے اختیار سے ڈوب رہا ہے لیکن میں تجھے حکم دیتا ہوں ابھی کچھ پل کے لیے ٹھہر جاؤ، ڈوبو نہیں. تو ڈوبتا ہوا سورج ڈوبنے سے رک گیا. وہی چاند جو پوری دنیا میں جس کی خوبصورتی کا مثال دیتی ہے. میرے آقا علیہ السلام و تسلیم ابھی ماں کے شکم سے دنیا میں آئے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے. میرے آقا علیہ السلام و تسلیم وہ جھولے میں کھیل رہے تھے. میرے آقا کا انگلی دائیں گھومتا تھا، چاند بائیں گھوم جاتا تھا. میرے آقا کی انگلی وہ جھولے میں بائیں جاتا تھا تو پھر وہ چاند بائیں طرف ہو جاتا تھا. میرے آقا جس طرف بچپن کی بات کو نہ ہو ہاتھ جدھر کرتے تھے چاند ادھر جاتا تھا. جبھی تو ہمارے امام ارشاد فرماتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محض کیا بھی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا ٹوٹا. یہ اس وقت کی بات تھی. لیکن جب میرے آقا نے نبوت کا جب آپ نے اللہ کے حکم سے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد جب ظاہر فرمایا، شکر علینا ما دعا للہ داعی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ،
शरीफ जिंदाबाद हदीस शरीफ जिंदाबाद तकरीर अल्लाह रिसालत। या रसूल अल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखें, अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं बस। और कुरान पाक के इस बारों की तिलावत की और इस मुकद्दस नबी के शुरू से लेकर के अपनी जिंदगी जिसको आसार हुए, इन सबों का सवाब अपने नबी खुदा का खुसूसी तौर पर या नबी इंशाअल्लाह। और जितने भी हम सब तेरे बंदे और बंदी यहाँ हाजिर हैं, हम तमाम की मरहूमी और मरहूमात की आवाओं की सबों का सवाब उठा अल्लाह जो नजराने दिए हैं मौला, उन नजरानों को कबूल फरमा, जिनके हक दिए हैं उनके हक में इसका सवाब अल्लाह की तरफ किया। चांद दो टुकड़ा हो गया, एक दाएं तरफ एक ने देखा था, उसने इस्लाम को कबूल किया। इस पूरी बात पर बताते हैं, फिर सरकार के कदमों पर गिरता है, इस्लाम को कबूल कर लेता है। यो हाम्रो धर्म इस्लाम 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 मानेर हामी मुस्लिम भयौँ। इस्लाम लायो कसले? तो आजभन्दा 1498 साल पहिला इस धरती में इस्लाम तो भन्नको लागि 1498 साल पहिला हजरत मोहम्मद जब आउनुभयो, अल्लाह तबारक व तआलाले उहाँलाई दुनियाँमा धरतीमा जन्म मतलब पठाउनु भयो। त्योभन्दा पहिल्यै सबैभन्दा पहिला मनुष्य हजरत आदम त्यति बेला कोही मनुष्य मान्छे थिएनन्। इंडिया को सरजमीन में सरंदी पहाड़ में हजरत आदम उठ्नु भयो। हजरत आदमले आफै इस्लामलाई लिएर आउनुभयो। अनि त्यसपछि मान्छे बढ्दै गए अनि फिर मान्छेको विचार पनि बेग्लै बेग्लै हिसाबको हुँदै गयो। अनि त्यसपछि के हो कि अनि फेरि त्यही सिलसिलामा पैगम्बरको नबीको सिलसिला बढ्दै गयो। आदम अलैहिस्सलाम पछि ईसा अलैहिस्सलाम पछि इद्रिस अलैहिस्सलाम, इस तरह गर्दै गर्दै कम बस 1 लाख या 2,24,000 नबीहरू आउनुभयो। सबैको अन्तमा आखिरमा 1498 वर्ष पहिला मक्काको धरतीमा हजरत मोहम्मद आउनुभयो। मोहम्मद आउने भन्दा पहिला कस्तो थियो दुनियाँको यो जो माहौल एकदमै खराब, एक अर्काको लागि मार्ने पिट्ने, कमजोरमाथि धनीमनीले बलियोले अत्याचार गर्ने, आइमेहरूलाई कोही मान्यतै नै, हरेक किसिमको विवाद थियो, हरेक किसिमको भ्रष्टाचार थियो, कोही न पुरै पृथ्वीमा केही थिएन। अनि उहाँ आउँदाखेरिमा सबै उहाँले यो भन्नु भएन इस्लामलाई मान्नुपर्छ। उहाँले कुरानमा एउटा आयत उत्रियो, ला इक्राह फी दीन, दिनमा धर्ममा कोही जबरदस्ती छैन, आत्मा खुसीले धर्मलाई मजहबलाई मान्नुपर्छ। उहाँले सबैभन्दा पहिला सन्देश उहाँले के दिनुभयो कि हामी जो यो मान्छेलाई बनाउने, कोही मान्छेलाई बनाउँदैन। मान्छेलाई हकीकतमा सच्चमा अगर कसैले बनाएको हो भने वो अल्लाह ताला हो। वो अल्लाह को भने उसको कोही आकार छैन, उसको कोही सन्तान छैन, उसको कोही बुवा आमा कोही छैन, न उसको बराबर कोही छ। उहाँले त्यही सन्देश सबैलाई दिनुभयो। अनि उहाँको सन्देशलाई स्वीकार्ने मान्छेलाई मुसलमान बनियो र उहाँले जो धर्म ल्याउनु भयो उहाँको धर्मलाई इस्लाम भनिन्छ। र उहाँ आउँदाखेरि उहाँबाट जो हामीले जे पायौँ, धेरै कुरा पायौँ, सबै कुरा उहाँकोबाट पायौँ, उहाँको माध्यम पायौँ। त्यही भएर उहाँको जन्म हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा बहुत ठुलो कुरा हो। त्यही भएर खुसियालीमा कि उहाँको आएपछि, उहाँ दुनियाँमा संसारमा आएपछि हामीले सबै कुरा पायौँ र खुसियालीमा उहाँको जन्म उत्सव हामी मनाउँछौँ। कि उहाँ नभए सायद हाम्रो के हुन्थ्यो, दुनियाँमा न इन्साफ हुन्थ्यो, न केही हुन्थेन। तर उहाँ आएपछि उहाँबाट हामीले धेरै कुरा पायौँ। उहाँबाट सच्चो धर्म, साँचो मजहब पायौँ र एक अर्काको बीचमा जो माया प्रेम हुनुपर्ने हो, हक इन्साफ पाउनुपर्ने हो, लिनु दिनुपर्ने हो, सबै उहाँको माध्यमले हामी पायौँ। त्यही भएर उहाँको यादमा हामीले उहाँको जन्म उत्सव मनाउँछौँ। उसको आज मनाइराखेका छौँ। आज तकरिबन 1498 वर्ष भइसक्यो। अनि प्रत्येक साल यसरी उहाँको यो दिन आएपछि मुस्लिम समाजले जयन्तीको अवसरमा मुस्लिम समुदायमा के गरेर मनाउनुहुन्छ? तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? अब गर्नु के हो, सबैभन्दा पहिला हामी एकजुट भएर
मतलब के कोही कार्यक्रम एउटा उ गर्छ उहाँले जुन सन्देश दिनुभएको छ नि त्यही सन्देश नै हामी यहाँ चर्चा गर्ने हो। अनि याद गर्ने कि जस्तै कि उहाँ किन आउनुभयो, उहाँको आउनेको कारण के थियो, उहाँले हामीलाई के सन्देश दिनुभयो, त्यही फेरि प्रत्येक साल हामी सबैको अगाडि राख्छौँ ताकि हामी यो बाटो यो तरिका यो नछोडेर अर्कोतिर तरिका नजाऊँ। त्यही भएर हामी प्रत्येक वर्ष उहाँको याद र उहाँको आउनेको मकसद र कारण के हो त्यो सबैलाई बताउने। सबैभन्दा पहिला कि उहाँ ल्याउनुभयो इस्लाम। इस्लामको सबैभन्दा पहिला हाम्रो नबीसँग हाम्रो हजरत मोहम्मदसँग सोध्यो उहाँको को बेलामा कि इस्लाम को हो, इस्लाम के हो भनेर। त उहाँले सबैभन्दा के भन्नुभयो कि इस्लाम खासै दुईवटा कुराको नाम हो। सुरुमा उहाँले के भन्नुभयो कि आपसमा सलाम गर, माया कायम गर र एकअर्का पीडितलाई खाना खुवाओ। अनि यो दुईटा कुरा यस्तो हो भनेर कि यो दुईटाको प्यासो पुरै संसार छ। माया सबैलाई चाहियो, खाना सबैलाई चाहियो। माया भनेको मायाभित्रै शान्ति हो, माया छैन त शान्ति छैन। माया भएपछि सबै कुरा त्यसैभित्र हुन्छ। उहाँले कुनै धर्मलाई या उहाँले कोही धर्म मान्ने व्यक्तिलाई उहाँले यो भन्नु भएन कि उतातिर नजाऊ, उतातिर यो गर, त्यस्तो होइन। अहिले इस्लामप्रति या मुसलमानप्रति जो मान्छेले एउटा जो इल्जाम लगाउँछ यो के अरे हिंसा गर्छ त यो गर्छ, त्यस्तो केही छैन। उहाँले सबैभन्दा पहिला इस्लामको अर्थ बुझाउँदाखेरिमा के बुझाइदिनु भयो कि एउटा मोहब्बत र मायासँग तिमी एक अर्कासँग बस। तिम्रो आडमा चाहे जुनसुकै धर्मको मान्छे छौ, जस्तोसुकै गरिब हौ अमिर छौ, उसँग माया प्रेमसँग आफू खाओ उसलाई पनि खुवाओ, आफू जुन हिसाबमा बस्यो उसलाई पनि बसाओ। यही सन्देश उहाँले धेरै सन्देश दिनुभयो। तर त्यो मध्येमा यो सबै महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। जस्तो यो टोपी लाउने कुरा होइन, बुर्का लाउने कुरा, दाढी पाल्ने कुरा, जस्तो कि एउटा हरेक धर्मको धर्मसँग जोडिएको मान्छेको एउटा धार्मिक गुरुको मजहबको एउटा पहिचान हुन्छ। उहाँले यो भन्नुभएको छैन कि सेतै लुगा लगाउनु पर्छ, उहाँले भन्नुभएको छैन कि बुर्कै लगाउनु पर्छ। इस्लाममा के भन्नुभएको छ कि पर्दा गर। पर्दा भनेको के हो कि आफ्नो शरीरलाई छुपाएर बस, होइन। किन छुपायो? यो शरीरभित्रको यस्तो पनि अंग छ कि जसमा ती आँखा गएर मान्छेको विचार, मान्छेको सोच, मान्छेको यो सबै अलग कुरा हुन्छ। त्यही भएर उसलाई छुपाउनेको हुकुम दिनुभयो। त्यस्तो केही छैन कि यही लगाउनु पर्छ। पर्दाको हुकुम छ, हिजाब र बुर्काको त्यस्तो केही छैन। पर्दा गर्नेको अब पर्दा अगर बुर्कामा छ बुर्का लगाउनु पर्छ, पर्दा अगर यो कुर्ता सुरुवालमा छ, सर्ट प्यान्टमा छ त्यो लगाउनु पर्छ। जसरी पनि मान्छेले आफ्नो शरीरको पर्दा गर्नुपर्छ, शरीरलाई छुपाउनु पर्छ। यस्तो कुरा यो आँखा, नाक, मुख, यो दुईटा हात र दुईटा गोलीगाँडदेखि मुनिको कुरा यो छोडेर पुरै शरीरलाई छुपाउनेको हरेक छोरा मान्छे र छोरी मान्छेलाई यो हुकुम दिनुभएको छ। यसैमा शान्ति छ र यसमा सुकुन छ र इज्जत छ भने। आज सानो सानो कपडा लगाएर अगर कसैले हिँड्यो भने त दुनियाँ जान्छ कि फिर के हुन्छ? अपराधी अपराध छ, पापै पाप छ। त्यही भएर पाप नफैलोस्, एकअर्काको कारणले गुनाहगार र पापी नबनोस् भनेर यो शरीयतमा हाम्रो मजहबमा हाम्रो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो हुकुम दिनुभएको छ।